ఆమేన్ హల్లెలూయా. యేసు నామం సుందర నామం. యేసు నామం సుందర నామం. యేసు నామం మధురం మధురం. జుంటి తేనెల కంటే మధురము. పాపములను క్షమించు నామం. శాపములను తొలగించు నామం. స్వస్థపరచును యేసు నామము. అన్ని నామముల కన్నా పై నామము. నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము. అన్ని నామముల కన్నా పై నామము. నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము. సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. సుందర సుందర నామం యేసుని నామం. యోర్దాను ఎదురైనా ఎర్ర సంద్రము పొంగి పొర్లినా. యోర్దాను ఎదురైనా ఎర్ర సంద్రము పొంగి పొర్లినా. భయము లేదు జయము మనదే. భయము లేదు జయము మనదే. విజయ గీతము పాడెదము. విజయ గీతము పాడెదము. హోసన్నా జయమే. హోసన్నా జయమే. హోసన్నా జయ మనదే. హోసన్నా జయ మనదే. హోసన్నా జయ మనదే. హోసన్నా జయ మనదే. Your majesty, covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. The greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. But singing majesty and majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Let's sing it out. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation
creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Let's all sing our voices. Let it be heard towards the heaven and our cry, oh Jesus. Let your spirit come down and fill us, oh Lord Jesus. Flashes of lightning, rolls of thunder, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, is to come. Hey, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, Lord, you are holy, Jesus. We cry out to you, Lord. Hallelujah. Let your Holy Spirit fill us, oh Lord Jesus. I'm an unworthy person, Lord Jesus, but you were slain for me, oh Lord Jesus. Your blood was spilled so that I can live a spotless life, oh Lord Jesus. Thank you, Father God. Holy are you, oh Lord Jesus. Holy is your name, oh Lord Jesus. Holy are your works, oh Lord Jesus, in my life. I stretch forth your hands. Amen, amen, amen. So, how many of you ready for the word? ఎంతమంది వాక్యం కొరకు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు? How many of you ready with open Bibles? మీ బైబిల్ తెరిచి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? How many of you ready with your open heart? మీ యొక్క హృదయం తెరచబడి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? Open mind. మీ యొక్క మనసును తెరిచి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? Because this is the time that God has been waiting for you to give this word to you right now. మీ అందరికీ వాక్యం అందించాలని ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నారు. And God has already, I believe, given the word to our pastor, senior pastor, Reverend Y. Mohan Babu, and be prepared and be vigilant and be attentive to reach and accept the word of God when it is being preached to you. మన సీనియర్ పాస్టర్ వై మోహన్ బాబు గారు ఎంతో సిద్ధపడి మీకు వాక్యం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. So as he's coming onto the stage, I ask everyone to stand on your feet and clap your hands and invite him on the stage. పాస్టర్ గారు స్టేజ్ మీదకి వస్తుండగా ప్రతి ఒక్కరు అభినందించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. Well, praise the Lord. How many of you are ready to receive the word this morning? దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఎంతమంది దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు సిద్ధపడి ఉన్నారు? I really want to share the word of God which the Lord kept on my heart. నిజంగా దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన మాటల్ని మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాను. Let us turn to Ezekiel chapter 37. ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 37వ అధ్యాయంలోనికి దయచేసి బైబిల్ తెరవండి. You all know this passage. ఇక లేఖన భాగం మీ అందరికీ బాగా సుపరిచితమే. You heard me preaching this word. ఈ వాక్యాన్ని నేను బోధించడం మీరు చాలా సార్లు విని But ఉండొచ్చు. this morning I want to share something little different what I preached last time. గత కాలంలో నేను ఏదైతే బోధించానో దానికంటే విభిన్నంగా ఈ దినాన్ని మీతో మాట్లాడబోతున్నాను. But the word of God has power, beloved. దేవుని యొక్క వాక్యము శక్తి కలిగి ఉన్నది It ప్రియులారా. has got the power to touch and transform us. ఆ యొక్క వాక్యము మనల్ని తాకి మార్చేంతగా శక్తి కలిగి ఉన్నది. Because when you read the word, ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు the power will be released. ఆ యొక్క శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది. And what my preaching is, నేను బోధించే నాకు ప్రసంగం ఏమైనదంటే it is an interpretation to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఆ యొక్క తర్జుమా లాగా అన్నమాట. But the real power the word has got. దేవుని యొక్క వాక్యములో అయితే నిజమైన ఒక శక్తి So ఉన్నది. let's read the word this morning.
ఉదయకాలమందు ఆ వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం. Ezekiel chapter 37 from verse 1 onwards. 37వ అధ్యాయం ఎహెజ్కేలు గ్రంథం మొదటి వచనం మొదలుకొని, యెహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చెను, నేను ఆత్మవశుడనై ఉండగా యెహోవా నన్ను తోడుకుని పోయి ఎముకలతో నిండిన ఒక లోయలో నన్ను దింపెను. ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుచుండగా ఎముకలు అనేకములు ఆ లోయలోనూ కనబడెను. అవి కేవలము ఎండిపోయినవి. ఆయన నరపుత్రుడా, ఎండిపోయిన ఎముకలు బ్రతకగలవా అని నన్ను అడుగగా, ప్రభువా యెహోవా, అది నీకే తెలియనని నేను అంటిని. Amen. ఆమేన్. So let's stop here and then continue little later. అయితే ఇక్కడ మనం ఆపేద్దాము, తర్వాత దాన్ని కొనసాగిద్దాము. Ezekiel was a priest and a prophet. ఎహెజ్కేలు ఒక యాజకుడు, ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు. He was taken into to Babylon as a captive. బబులోన్ లోనికి ఒక చెరపట్టబడ్డ వారితో కూడా ఆయన కూడా తీసుకుని In పోబడ్డాడు. the year 597 BC. క్రీస్తు పూర్వము 597వ సంవత్సరంలో. If you know the story of Israelites, ఇశ్రాయేలు యొక్క వృత్తాంతం అంతా కూడా మీకు తెలిసినట్లయితే, God gave a promise to Abraham. అబ్రహాముకు దేవుడే వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. If you come out of your father's house, నీ యొక్క తండ్రి ఇంటిని విడిచి మీరు బయటకు వచ్చినట్లయితే I will bless you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించేదను. I will give you a promised land. మీకు ఒక వాగ్దాన దేశం నేను ఇవ్వబోతున్నాను. And when he said this word, ఎప్పుడైతే ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినాడో, Abraham received that word. అబ్రహాము ఆ మాటలను స్వీకరించి ఉన్నాడు. He came out of his father's house. తన తండ్రి ఇంటి నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చాడు. He came out of his country. తన స్వదేశము స్వజనమును విడిచి వచ్చాడు. He started walking with God. ఆయన దేవునితో కలిసి నడవడం ప్రారంభించి ఉన్నాడు. Abraham believed God and it is reckoned as righteousness for him. అబ్రహాము దేవునియందు విశ్వాసం ఉంచెను, అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడింది. When God promised to Abraham, అబ్రహాముతో దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు, and he made a covenant with Abraham. ఆ యొక్క నిబంధన కూడా దేవునితో అబ్రహాముతో దేవుడు చేసి ఉన్నాడు. What do you mean by covenant? నిబంధన అనగా అర్థం ఏంటి? It is making your promise stronger and stronger in a bond. అయితే అదేంటంటే దేవుడు నీతో చేసిన వాగ్దానాన్ని ఇంకా ఇంకా బలపరిచినట్లుగా ఆ బంధాన్ని నిర్మించడంగా ఉంటుందన్నమాట నిబంధన అంటే. The covenant means if I don't do this, అయితే నిబంధన ఏంటంటే ఈ నిబంధన కనుక నీ ఎడల నేను నెరవేర్చకపోతే, whoever breaks the covenant, ఎవరైతే నిబంధన ఉల్లంఘిస్తారో they are liable to die. వారు మరణానికి పాత్రులై ఉంటారు. Because God is a God of a living. ఎందుకంటే దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి. So he took that on him. ఆ యొక్క నిబంధనను ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. That means he is going to do it 110%. దాని అర్థం ఏంటంటే 100% కూడా నిబంధన నెరవేర్చబోతున్నాడు. And that's what God is, a promise maker. అందు నిమిత్తమై దేవుడే వాగ్దానం చేసేవాడు. It is a promise keeper. ఆయన వాగ్దానం నిలబెట్టేవాడు. And is a promise fulfiller. ఆ వాగ్దానం సాకారం చేసేవాడు కూడా ఆయనే. And I know that has been fulfilled in the lives of Israelites. ఇశ్రాయేలు జీవితంలో దేవుడు తను చేసిన నిబంధనలు నెరవేరుస్తూ వచ్చాడు. And it has come to Isaac, then to Jacob, and to Israelites. అది ఇస్సాకు విషయంలో, యాకోబు విషయంలో, అదే విధంగా తన సంతానమైన ఇశ్రాయేలు విషయంలో కూడా నెరవేరుతూ వచ్చింది. 12 tribes went to Egypt. 12 గోత్రముల వారు ఐగుప్తులకు వెళ్ళడం జరిగింది. For 430 years they were under slavery. 430 సంవత్సరాల కాలం ఆ విధంగానే బానిసత్వంలో ఉంటూ వచ్చారు. God raised Moses. మోషేని దేవుడు లేవనెత్తాడు. And under his leadership the deliverance took place. మోషే నాయకత్వంలో ఇశ్రాయేలుకు ఐగుప్తు నుంచి విడుదల అనేది వచ్చింది. And they were in the desert for 40 years. వారు అరణ్యంలో 40 సంవత్సరాల కాలం తిరుగులాడుతూ వచ్చారు. Because of their disobedience. వారికి అవిధేయత మూలంగా 40 సంవత్సరాలు తిరిగారు. ఆ విధంగా grumbling and murmuring has become their lifestyle. వారి జీవన శైలిలో ఒక సనుక్కోవడం, గొణుక్కోవడమే భాగమైపోయింది. From the positive attitude they have turned into the negative attitude. అనుకూల దృక్పథములో నుంచి ప్రతికూల దృక్పథంలోకి వాళ్ళు నెట్టివేయబడ్డారు. They started seeing things in a different way. వారు చుట్టూన్న పరిస్థితుల్ని వేరే రీతిగా చూడడం ప్రారంభించారు. So God waited for 40 years till the last person dies in the desert. 40 సంవత్సరాల కాలం కూడా దేవుడు ఎదురు చూశాడు. ఆ వంశంలో చివరి వారు వరకు కూడా ఆ తరంలో చనిపోయే వరకు ఎదురు చూశాడు. And God has taken the new generation into the promised land. అక్కడ నూతన తరాన్ని దేవుడు వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశపెట్టాడు. Under the leadership of Joshua. యెహోషువ నాయకత్వంలో అది జరిగింది. And Caleb was he was assisting Joshua. అయితే కాలేబు కూడా తనకు సహాయకుడిగా, యెహోషువకు సహాయకుడిగా ఉంటూ వచ్చాడు. So God gave them the promised land. దేవుడే వారికి వాగ్దాన దేశాన్ని ఇచ్చాడు. Gave them so many victories. అనేకమైన విజయాల్ని దేవుడు అందించున్నాడు. In fact God fought for them. వాస్తవానికి దేవుడే వారి పక్షంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు. And gave them victories. వారికి విజయాలను అందించాడు. And the land was distributed. అక్కడ దేశం అనేది పంచిపెట్టబడింది.
and everybody was enjoying the land of milk and honey. పాలు తేనెలను ప్రవహించే దేశాన్ని వారందరూ కూడా ఆనందిస్తూ వచ్చారు. So they enjoyed it for a while. అయితే కొంతకాలం అన్నట్లుగా ఆ దేశంలో ఆనందిస్తూ వచ్చారు. But అయినప్పటికీ the Israelites who have drifted away from God, ఇశ్రాయేలు ఎవరైతే దేవుని యొక్క మార్గంలో నుంచి తొలగిపోయి ఉన్నారో, they have gone away from the oracles of God, దేవుని యొక్క శాసనాలను ఉల్లంఘించి బయటకు వెళ్ళిపోయిన వారు ఉన్నారు. and they started living on their own. వారు తమ సొంత మార్గంలో జీవిస్తూ వచ్చారు. They have forgotten the blesser. They want to live in the blessings. వారు ఆశీర్వాదాలకి కారకుడైన వారిని మర్చిపోయారు, కానీ ఆశీర్వాదాల్లో జీవించాలని ఆశపడ్డారు. They want to live according to their flesh. వారు శరీరానుసారంగానే జీవించాలనుకున్నారు. They started marrying the Canaanite women. కనాను స్త్రీలను వివాహం చేసుకోవడం They ప్రారంభించారు. started worshipping different idols. విభిన్న దేవి దేవతలను ఆరాధించడం ప్రారంభించారు. That has become their lifestyle, beloved. అది వారి యొక్క జీవితంలో భాగమైపోయింది ప్రియులారా. So because of their disobedience, వారి యొక్క అవిధేయత మూలముగా they lost their promised land, వారి యొక్క వాగ్దాన దేశాన్ని వారు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. and they lost the temple worship. అక్కడ దేవాలయపు ఆరాధన కూడా కోల్పోయారు. They lost the presence of God, వారు దేవుని సన్నిధికి దూరంగా నెట్టివేయబడ్డారు. and from head to tail, వారు తలగా ఉండాల్సిన వాళ్ళు తోకగా మారిపోయారు. they have become tail from head. వారు తల నుంచి తోకగా అయిపోయారు. So that was their situation, beloved. అటువంటి పరిస్థితిలో ఇశ్రాయేలు ఉన్నారు ప్రియులారా. Once nobody was dare enough to touch them, వారిని తాకడానికి ఎవరికి కూడా ధైర్యం చాలకపోయినప్పటికీ, because they were so scared of them. ఎందుకంటే వారిని చూసి ఎంతగానో వారు భయపడ్డారు. There was a protection of God around them. వారి చుట్టూ కూడా దేవుని యొక్క భద్రతా వలయం ఉన్నది. It was not the opponents scaring them. ఏదో వారికి ఉన్న వ్యతిరేకులు వారిని చూసి భయపడ్డం అన్నది It విషయం was కాదు, కానీ between God and children of Israelites. అక్కడ దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులు As long as they were obedient to the word of God, వారు ఎంత కాలం అయితే దేవుని మాటకు లోబడుతూ వచ్చారో, as long as they were walking in the ways of God, ఎంత కాలం అయితే వారు దేవుని యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ వచ్చారో, as long as they were seeking the face of God, ఎంత కాలం అయితే దేవుని యొక్క ముఖాన్ని వారు వెతుకుతూ వచ్చారో, and they were protected, వారు they భద్రపరచబడ్డారు, were provided, వారికి కావాల్సినవి they అనుగ్రహించబడ్డారు, were blessed. వారు ఎంతగానో దీవించబడ్డారు. When they start looking to themselves, ఎప్పుడైతే తమను తాము చూసుకుంటూ వచ్చారో, when they want to fulfill the desires of their flesh, వారి సొంత శరీరానుసారమైన కోరికలు when they were నెరవేర్చుకోవాలనుకున్నారు, drifted away from the word of God, దేవుని యొక్క మాటల నుంచి వారు తొలగిపోయి ఎప్పుడైతే and జీవించారో, they want to live under their own understanding, వారికున్న ఆ గ్రహింపును ఆధారం చేసుకుని the బ్రతకడానికి వచ్చినప్పుడు protection was taken away. వారికున్న భద్రత అనేది తొలగించి వేయబడింది. The provisions gone. వారికున్న అవసరాలు తీర్చే యొక్క అనుగ్రహం కూడా తొలగిపోయింది. They were living in the lack. వారు లేమిలో జీవిస్తూ వచ్చారు, They were living in the shame, వారు అవమానంలో జీవిస్తూ వచ్చారు, and they have taken as captives, beloved. వారు ఒక చెరగా బానిసలుగా కొనిపోబడ్డారు ప్రియులారా. The first lot was taken in 597 BC. అయితే మొదటిగా చెరలోకి వెళ్ళిపోయిన 597 సంవత్సరంలో, Finally it was 586 BC. The entire most of the Israelites, they were taken as slaves to Babylon. చివరిగా క్రీస్తు శకము 586 సంవత్సరంలో మొత్తం అందరూ కూడా చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు. If you look at Ezekiel chapter 36 verse 19, అయితే యెహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయం 19వ వచనం మీరు చూసినట్లయితే, so here is the word of God says, ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, so I scattered them among the nations, వారిని అన్యజనుల్లోనికి వెళ్ళగొట్టగా, and they were dispersed throughout the countries. ఆయా దేశంలో వారు చెదిరిపోయారు. I judged them according to their ways and their deeds. వారు చేసిన ప్రవర్తనను బట్టి, వారి క్రియలను బట్టి వారిని శిక్షించానని So చెప్తున్నాడు. it is not because of the enemy, beloved. వారు శత్రువులను బట్టి వారికి కలిగిన పరిస్థితి It ఇది is కాదు ప్రియులారా. between them and their God. వారు వారి దేవునికి మధ్యలో ఉన్న సంబంధమే. As long as they were obedient to God, వారు ఎంత కాలం అయితే దేవునికి విధేయులై జీవిస్తూ they వచ్చారో, were strong. వారు బలవంతులుగానే They ఉన్నారు. were victorious. వారు విజయవంతమైన They జనాంగం were ఉన్నారు. conquerors. వారు జయించే They జనాంగం were ఉన్నారు. living in abundance. వారు సమృద్ధితో జీవించే జనంగా ఉన్నారు. Once they have drifted away from God, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మార్గంలోంచి తొలగిపోయారో, the enemy came in, అయితే శత్రువు వారి మీదకి వచ్చాడు, attacked them, వారి మీద దాడి చేశాడు, and taken them as slaves. వారిని బానిసలుగా తీసుకొని They పోయాడు. lost their identity. వారికి ఉన్న యొక్క గుర్తింపునే They కోల్పోయారు. lost their privileges. వారికి ఉన్న అవసరం ఉన్నవన్నీ కూడా తొలగిపోయినవి. Now they have become slaves and working for
Babylon. ఇప్పుడు వారు బానిసలుగా మారిపోయి బబులోనులో వారు బానిసలుగానే పని చేస్తున్నారు. But let me tell you one thing. అయితే ఒక్క విషయం ఇక్కడ మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. God is always a God of love and compassion. దేవుడు ఎల్లవేళ కూడా ప్రేమ కనికరమ కలిగిన దేవుడే. He always wanted them to come back. ఎప్పుడు కూడా ఆయన తిరిగి ఆయన దగ్గరకు రావాలని ఎదురు చూశాడు. He wanted them to restore back to him. తిరిగి ఆయనతో బంధంలో కట్టబడాలని ఆయన ఎదురు చూశాడు. Always God initiates things in their lives, beloved. దేవుడే ఎప్పుడు కూడా వారి జీవితంలో ఆ కార్యాలనే ప్రారంభిస్తాడు ప్రియులారా. When I said all this, background to all of you, ఈ యొక్క నేపథ్యాన్ని అంతటిని కూడా మీ అందరికీ వివరిస్తూ వస్తున్నా కదా. what does it mean? అది మన విషయంలో ఏం అర్థం How ఇస్తుంది? it is relevant to the present situations? మనం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులకి ఏ విధంగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది? How much it can be applicable to you and me? అది నీకు నాకు ఏ విషయాల్లో అన్వయించుకోదగినది? Everything, beloved. ప్రతి విషయము కూడా ప్రియులారా. What has happened to the children of Israelites? ఇశ్రాయేలు జీవితంలో ఏదైతే సంభవిస్తూ వచ్చిందో The same thing can happen to us. అదే విషయాలు మన జీవితంలో కూడా సంభవించగలవు. As long as you are in God, నువ్వు ఎంత కాలం అయితే దేవునిలో ఉంటావో, as long as you obey Him, ఎంత కాలం మట్టుకైతే నువ్వు ఆయనకి విధేయత చూపిస్తూ ఉంటావో, as long as you follow Him, ఎంత కాలం అయితే నువ్వు ఆయన వెంబడిస్తుంటావో, and I think nothing can stop you, beloved. నిన్ను ఏది కూడా ఆపజాలదు ప్రియులారా. And only you can just be victorious. నువ్వు కేవలం విజయవంతమైన వ్యక్తిగానే ఉండగలవు. Once we start thinking on our own, మన సొంతగా మన ఆలోచనలు మనం ముందు our కొనసాగిస్తుంటే, own ideas, మనకున్న ఆలోచనలన్నీ కూడా, our own thought process, మనకున్న ఆలోచన విధానాలు, sometimes whenever we think something, whenever we decide something, కొన్నిసార్లు ఏదైనా మనం ఆలోచించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే we always feel that is correct. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు సరైనవే అనుకుంటాం. That is a human nature. అది మానవ స్వభావమే. And let me tell you one thing. ఒక విషయాన్ని అయితే మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాం How ప్రియులారా. many of you know that God has already predestined our lives? ఎంత మందికి తెలుసు మన దేవుడు మన జీవితాన్ని ముందుగానే నిర్ణయించాడు. Already it is written in about us. మన గురించి అదంతా కూడా ముందుగానే లిఖితమై ఉన్నది. It is finished and a done deal in the spirit realm. ఆత్మీయ పరిధిలో మన జీవితానికి సంబంధించిన సమస్తము కూడా ముగించబడింది. How long I am going to live? నేను ఎంత కాలం వరకు అయితే జీవించాలో God knows it. దేవునికే తెలుసది. So God knows the perfect time, beloved. పరిపూర్ణమైన సమయమే దేవునికి బాగా తెలుసు. God knows where He's going to take me. దేవుడు నన్ను ఎక్కడికి నడిపిస్తాడో ఆయనకి తెలుసు. But one thing, అని ఒక్క విషయం అయితే, He wants that I should say yes to Him. ఆయన చెప్పే మాటకి అవునని చెప్పాలని దేవుడు నా దగ్గర నుంచి He ఆశిస్తాడు. wants my free will. నా స్వచిత్తాన్ని ఆయన కోరుకుంటాడు. My free choice. నాకు సొంత నిర్ణయాలు ఆయన No ఎన్నుకుంటాడు. matter what happens to me, Lord. ప్రభువా నాకు ఏమైనప్పటికీ కూడా పెద్ద I విషయం walk కాదు. with you. నేను నీతోనే I'm నడవాలనుకుంటున్నా. secure in you. నీలో నేను భద్రంగా ఉంటాను. I trust you, Lord. ప్రభువా నీ యందు నేను నమ్మిక ఉంచుతున్నాను. No matter whatever the situations I go through. నేను వెళ్తున్న పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ కూడా పెద్ద It విషయం కాదు. doesn't matter. అది నాకు పెద్ద విషయమే కాదు. I don't go by the sight. నేను నాకు వెలి చూపుతో నేను వెళ్ళట్లేదు I కానీ go by faith. నేను విశ్వాసముతో వెళ్తున్నాను. Faith in you, Lord. నీ యందున్న విశ్వాసంతో నేను Because వెళ్తున్నాను. faith comes by hearing. ఎందుకంటే వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. Hearing the word of God. దేవుని యొక్క మాటలు వినుట వలన When you కలుగుతుంది. say a word into my life, నా జీవితంలో నువ్వు ఒక మాట సెలవిస్తే I receive that word. ఆ మాటను నేను పొందుకుంటాను. I live by that word. ఆ మాటను అనుసరించి నేను బ్రతుకుతాను. That is what my life attitude. అది నా జీవన వైఖరి అన్నది. Hallelujah. Hallelujah. This morning, beloved, ఇదే కాలం మంది ప్రియులారా, when you look at this passage, ఈ లేఖన భాగాన్ని మీరు చూసినట్లయితే, and God wants to restore the lost Israel. అయితే నశించిపోయిన లేకపోతే తప్పిపోయిన ఇశ్రాయేలు తిరిగి దేవుడు కట్టాలనుకుంటున్నాడు. God initiated into their lives. వారి జీవితాలకి దేవుడే మొదలు పెట్టుకున్నాడు ఈ పనిని. God was revealing His heart to them through Ezekiel. యెహెజ్కేలు ద్వారా దేవుడు తన హృదయాన్ని ఇశ్రాయేలుకి He బయలుపరుస్తున్నాడు. sent Ezekiel to warn them, అయితే వారిని హెచ్చరిక చేయడానికి యెహెజ్కేలుని దేవుడు to పంపించినాడు. exhort them, వారిని అదే విధంగా బలపరచడానికి, to comfort them, వారికి ఆదరణ కలుగు చేయడానికి, those who are weary in the exile. ఆ విధంగా చెరలో ఉండి బానిసత్వంలో ఉండి మగ్గిపోతున్న వారికి. And God wants to reveal His heart to them. దేవుడే తన హృదయాన్ని వారికి బయలుపరచాలనుకున్నాడు. I am longing to restore you back. నేను తిరిగి నాతో కట్టబడడానికి ఎంతగానో ఆశపడుతున్నాను. You have been drifted away from me. నా యొద్ద నుంచి మీరు తొలగిపోయారు కదా. You are walking on your own ways. మీ సొంత మార్గాల్లో మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు. You are making your own decisions. మీ సొంత తీర్మానాలు మీరు చేస్తున్నారు.
And this morning, beloved, ఉదయకాలం మందు ప్రియులారా, when God when God has a will upon our lives, ఎప్పుడైతే దేవుడు తన చిత్తాన్ని మన జీవితంలో తెలియపరుస్తాడో, and you need to always say one thing, ఎప్పుడు కూడా ఒక విషయాన్ని నువ్వు చెప్పాలి, thy will be done in my life. దేవా నా జీవితంలో నీ చిత్తమే జరుగును గాక. When I get up, this is always my prayer. నేను ఎప్పుడైతే ఉదయాన్నే నిద్ర మేల్కుంటానో ఎప్పుడు చేసే ప్రార్థన ఇదే, Lord, thy will be done in my life. దేవా నా జీవితంలో నీ చిత్తమే జరుగును గాక. It is not my understanding, ప్రభువా అది నాకున్న గ్రహింపు కాదు, it's గాని not my choice, నేను తీసుకునే నిర్ణయాలు కాదు. thy will be done in my life. నీ చిత్తమే నా జీవితంలో నెరవేరును గాక. Hallelujah. Hallelujah. Even if it hurts me, ఒకవేళ అది నాకు నొప్పి కలిగించేటప్పటికి it కూడా doesn't matter. అది నేను పట్టించుకోను. If it is thy will, అది నీ చిత్తమైతే చాలు, let it happen, Lord. అది జరగనివ్వండి ప్రభువా. Even in my family, నా కుటుంబంలో కూడా let it happen, Lord. నీ చిత్తమే జరుగును Even గాక. in the ministry, పరిచర్యలో కూడా let it happen, Lord. నీ చిత్తమే జరుగును గాక. Because his will has got the ultimate value, beloved. ఎందుకంటే ఆయన చిత్తానికి అతీతమైన ఒక విలువలు కలిగి ఉన్నది. So you need to be on the same page with God when it comes to his will. ఆయన చిత్తాన్ని విషయానికి వచ్చేసరికి దేవుడు ఏ పుటలో ఉన్నాడో ఆ పుటలోనే ఉండాలి. That's why you should not ever say that I am making a decision. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా చెప్పకూడదు, నేను ఒక నిర్ణయాన్ని చేస్తున్నాను అని You చెప్పకూడదు. should not say that let us decide. అయితే మనము నిర్ణయించుదాంలే అని చెప్పొద్దు. This is my decision. ఇది నా నిర్ణయం అని చెప్పొద్దు. No, that is not biblical. అది వాక్యానుసారమైనది కానే కాదు. What we need to say, మనం చెప్పాల్సిందల్లా let's ఏంటంటే find the will of God. మనం దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొందాము. Let's seek the heart of God. దేవుని యొక్క హృదయాన్ని మనం వెతుకుదాము. Whatever he says, ఆయన ఏదైతే చెప్తాడో, whatever he feels, ఆయన ఏదైతే మనకు let తెలియపరుస్తాడో us do it. అదే మనం చేద్దాము. Hallelujah. Hallelujah. In Acts it is said when the apostles were, when they were praying, అయితే అపోస్తుల గ్రంథంలో ఇది చెప్పబడింది. అపోస్తులు అంతా కూడా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, and about Paul and Barnabas, పౌలు బర్నబాల విషయానికి వచ్చేసరికి what they said, ఏమన్నారంటే, we felt that even we too feel the same thing, and the Holy Spirit God was feeling the same thing. మేము ఏదైతే భావిస్తున్నామో అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా తన భావనగా తెలియపరుస్తున్నాడని చెప్పారు. We are on the same page. మేము అంతా కూడా అదే అవగాహనలో ఉన్నాము. That should be our Christian life, beloved. ఆ రీతిగా మన క్రైస్తవ జీవితం ఉండాలి ప్రియులారా. Because the will of God is ultimate in our lives. ఎందుకంటే మన జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తమే అంతిమంగా ఉండాలి. So when he has taken him to the valley, ఆయన ఎప్పుడైతే లోయలోనికి తీసుకొని పోబడ్డాడో, if you look at that word, he was taken him in the spirit of the Lord. అయితే యెహోవా ఆత్మ వశుడే అక్కడ కొనిపోబడినట్టుగా మనం అక్కడ The చూస్తాం. hand of the Lord was upon him. అయితే యెహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చెను. When the hand of the Lord was upon him, what does it mean? యెహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చెను అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? When the Lord stretched forth his hand, ఎప్పుడైతే యెహోవా తన హస్తము చాస్తాడో, and there is a miracle is going to happen. అక్కడ ఒక అద్భుత కార్యం జరగబోతుంది. There is a release of power that is going to take place. అక్కడ ఒక శక్తి విడుదలయ్యే కార్యం జరుగుతుంది. When the Lord stretched forth his hand against Pharaoh, ఫరోకు విరోధంగా దేవుడు ఎప్పుడైతే తన హస్తాన్ని he చాచాడో, was speaking to Moses. ఆయన మోషేతో I మాట్లాడాడు. stretched forth my hand. నా హస్తం నేను చాచి ఉన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. So when he stretched forth his hand, ఆయన తన హస్తాన్ని చాచినప్పుడు something is going to happen, beloved. ఏదో ఒక కార్యం జరగబోతుంది ప్రియులారా. And then he was taken under the influence of the Spirit of God. ఆయన ఆత్మ వశుడే ఆ విధంగా కొనిపోబడినట్టుగా చూస్తాము. And whenever we talk about our Christian life, ఎప్పుడైతే మన క్రైస్తవ జీవితం గురించి మనం మాట్లాడుతుంటామో, we look normal, మనం సాధారణంగానే ఉంటాము, we look natural, మనము సర్వసాధారణంగానే కనిపిస్తుంటాము. but we are supernatural, beloved. మనము మానవాతీతంగా ఉంటాం ప్రియులారా. Hallelujah. Hallelujah. One man of God said like this, ఒక దైవజనుడు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, we are naturally supernatural. మనము సాధారణంగానే ఉంటాం కానీ అసాధారణమైన వారము. We look ordinary, but we do extraordinary things. మనం మామూలుగానే కనిపిస్తాం కానీ మనము సజాతీతమైన కార్యాలు మనం చేస్తాము. We look like any normal person. సహజంగా కనిపించే ప్రతి మానవుడు వలె మనం కూడా కనిపిస్తాము. What is the beauty of a Christian? ఒక క్రైస్తవుడిలో ఉన్న సౌందర్యం ఏమైనది? He carries the presence of God upon his life. తన జీవితంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిని తను మోసుకుని వాడుకుంటాడు. Holy Spirit God
God dwells in him. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనలో నివసిస్తాడు. He leads him, he guides him. ఆయన నడిపిస్తాడు, ఆయన ముందు కొనసాగింప The one who చేస్తాడు. is inside of you అయితే నీలో ఉన్నవాడు is greater than the one who is outside. లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడై ఉన్నాడు. That is a privilege we have. అటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. And when we look at the spiritual realm, ఆత్మీయ పరిధిని గనుక మనం చూసినట్లయితే, and if you take out that another layer, అయితే ఇంకొక పొరను గనుక మనం చూసినట్లయితే it is totally different, beloved. అది చాలా వేరుగా ఉంటుంది ప్రియులారా. Yesterday I was speaking to brother Vijay, నిన్నటి దినాన్ని బ్రదర్ విజయ్ తో నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాను. and we were sharing few things. కొన్ని విషయాలు మేము పంచుకుంటూ వచ్చాము. The supernatural realm అయితే ఆత్మీయ పరిధి మనం is చూసినట్లయితే existing. అది ఉనికి కలిగి ఉన్నదే. You have to see that with your spiritual eyes. మీరు ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడిన వారే దాన్ని చూడగలగాలి. I was sharing him in one of the incidents. అయితే కొన్ని సంఘటనలు, ఒక సంఘటన గురించి ఆయనతో పంచుకుంటూ వచ్చాను. Once I went to Chennai. నేను ఒకసారి చెన్నైకి వెళ్ళడం జరిగింది. I had a meeting. అక్కడ ఒక కూటం జరిగింది. Still morning till evening we had meetings. అయితే ఉదయం మొదలుకొని సాయంత్రం వరకు కూడా ఒక కూడికలు I జరుగుతున్నాయి. was so tired. నేను ఎంతగానో అలసిపోయాను. So Shanu Moses, she called me. అయితే మోసెస్ తన భార్య షాను నన్ను ఫోన్ చేయడం జరిగింది. Anna, can you come this evening? అన్న ఈ సాయంత్రం వస్తారా మా దగ్గరికి అని అడిగారు. We want your ministry. మీ పరిచర్య మాకు అవసరం అని చెప్పారన్నమాట. I said, Amma, I am so sorry, I cannot make it. I am so tired. అమ్మ క్షమించండి, నేను రాలేను, ఎంతగానో అలసిపోయానని చెప్పాను. Normally I don't use word tired. నేను అలసిపోయిన మాట సాధారణంగా ఎప్పుడు నేను వాడను. Because once you say that word, that affects you. ఎందుకంటే నేను అలసిపోయానని చెప్తే అది నీ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. How many of you know that the tongue has got power? ఎంతమందికి తెలుసు నాలుకకు శక్తి ఉన్నదని? And whatever you confess, నువ్వేదైతే నోటితో ఒప్పుకుంటావో that affects your body. అది నీ దేహం మీద కూడా That ప్రభావం affects your చూపిస్తుంది. mind. నీ మనసు మీద కూడా That ప్రభావం affects your కలిగిస్తుంది. future. నీ భవిష్యత్తు మీద So ప్రభావం never చూపిస్తుంది. say you are tired. నువ్వు అలసిపోయిన నాలుగుతో మాట్లాడొద్దు. No, once you say that word tired, నువ్వు అలసిపోయిన ఒకసారి నువ్వు చెప్తే, the tongue is like a manager. అయితే నాలుక అన్ని కూడా విధి నిర్వహణ చేసేదిగా ఉంటుంది. And he says, the boss says tired, so let's all the body get tired. యజమాని చెప్తున్నాడు కదా అలసిపోయామని, మనందరం కూడా అలసిపోదామని చెప్తుంది So అన్నమాట. whole parts will become tired. నీకు అవయవాలన్నీ కూడా అలసిపోతాయి. They will become weary. ఇంకా అలసి సొలిసిన వాడగా They అయిపోతావు. lose their strength. వాటికున్న బలాన్ని అవి By కోల్పోతాయి. your word, నీ మాట ద్వారా you are losing your strength. నీకున్న బలాన్ని నువ్వు Your పోగొట్టుకుంటున్నావు. ability to work. నువ్వు పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని నువ్వు కోల్పోతున్నావు. That's why normally I don't say that I'm tired. అందుకే సాధారణంగా ఎప్పుడు కూడా నేను అలసిపోయిన మాట పలకను. So I always say that, okay, it's all, let's go. అయితే సరే చేద్దాం, ముందుకు వెళ్దామని చెప్తాను. Let's run an extra mile for Jesus Christ. యేసు ప్రభువు కొరకు ఇంకొక మైలు దూరం మనం పరిగెడదాం. If it is the Lord's work, అది దేవుని యొక్క పని అయితే we are ready. దానికి సిద్ధమే. We can make it. అది మనం చేయగలం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So then I said that particular day somehow I said that word. ఆ దినాన్నైతే ఏదో రీతిగా నోట్లోంచి ఆ మాట వచ్చింది. But when Shanu called me back, ఎప్పుడైతే షాను తిరిగి ఫోన్ చేశారో, what she said? ఆమె ఏమన్నారంటే, అన్నా there was one demon possessed lady was there. అక్కడ ఒక దెయ్యం పట్టిన స్త్రీ ఉన్నారు. When we were talking, we were trying to cast her out. మేము ఆమెలో ఉన్న దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రయత్నం what she said? చేసినప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పిందో తెలుసా? The one who is going to cast me out has come from Hyderabad. నన్ను వెళ్ళగొట్టేవాడు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారని చెప్పిందన్నమాట. Immediately వెంటనే I realized the normal realm to spiritual realm. అప్పుడు సాధారణ పరిస్థితిలోంచి ఆత్మీయ పరిధిలోకి వెళ్ళిపోయాను. Oh, there is something different in the spiritual realm now. ఇప్పుడు ఆత్మీయ పరిధిలో నేను చేయాల్సింది ఏదో ఒకటి ఉన్నది. And the devil wants me to come and cast it out. అయితే దెయ్యమే నేను వచ్చి దాన్ని వెళ్ళగొట్టాలని ఎదురు చూస్తుంది. Come on, let's go. అయితే వెళ్దాంలే అని So I అనుకున్నాను. went there. నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. So I know that demon was casted out. అక్కడ దెయ్యం వెళ్ళగొట్టబడింది. And that's all. That's the story, a simple story, not a big deal. అయితే అది చిన్న కరిగిన విస్తృతమైనది, Because the పెద్దది ఏం Bible కాదు. says, బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, those who believe. ఎవరైతే ఆయనందు విశ్వాసం What the ఉంచుతారో, Bible says? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? What? నమ్మువాని ద్వారా. What does the Bible says? బైబిల్ ఏం In Mark's చెప్తుంది? Gospel chapter 16. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయంలో, Those who believe. నమ్మువారు ఎడల, Those who believe. నమ్మువాని ద్వారా They will cast the
డీమన్స్. It's not pastor. పాస్టరే కాదు, Anybody. ఎవరైనా నమ్మువాళ్ళు. If you believe now, ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మితే, if you're not a believer, నువ్వు విశ్వాసి కాకపోతే, if you believe now, ఇప్పుడు మీరు విశ్వసించండి. what is the power you get the next moment? అయితే మరుక్షణమే ఎటువంటి శక్తిని పొందుకుంటావు? In the name of Jesus, యేసు నామములో you can cast the devil. నువ్వు దెయ్యాన్ని You వెళ్ళగొట్టొచ్చు. need not struggle for that. దాని గురించి కష్టపడాల్సిన అవసరం Because లేదు, it is his power. ఎందుకంటే ఆయన He శక్తితో has already trampled its head. ఇంతకు ముందే తన తలను మనం అణగదొక్కినాం. Totally trampled. మనం ఇంతకు ముందే తొక్కేసాం కాళ్ళ The కింద. devil is actually, he is totally, he doesn't know what he is doing now. ఇప్పుడు దయ్యం ఏం చేస్తున్నాడో తన పని ఏంటో తనకే He has తెలియదు. become, that's why, you can anytime cast the devil out of anyone. అందుకే ఎవరికి పట్టిన దేనైనా ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళగొట్టొచ్చు. So the spirit realm, beloved, ఆత్మీయ పరిధి చూసినట్లయితే very ప్రియులారా, evident. చాలా ప్రత్యక్షంగా ఉంటుంది. God will speak to you through dreams and visions. దేవుడే నీతో కళల ద్వారా దర్శనం ద్వారా మాట్లాడతాడు. God will show you certain things. దేవుడు కొన్ని విషయాలు నీకు బయలుపరుస్తాడు. Will give you some experiences. కొన్ని అనుభవాలు గుండా దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు. Sometimes they are for you personally. అవి కొన్నిసార్లు అవి నీకు వ్యక్తిగతంగా ఇవ్వబడతాయి. So God gave Paul a tremendous experience. పౌలు విషయంలో కూడా దేవుడు అద్భుతమైన అనుభవాలను ఇచ్చి He ఉన్నాడు. has taken him to third heaven. ఆయన మూడవ ఆకాశానికి He కొనుపోబడ్డాడు. has shown him the glory of heaven. అయితే పరలోకం యొక్క మహిమను ఆయన It's తెలియపరిచినాడు. his personal experience. అది తనకున్న వ్యక్తిగత అనుభవము. But he was told not to reveal that for 14 years. ఆయన 14 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఎవరికి బయలుపరచదని So he చెప్పబడ్డాడు. kept quiet. ఆయన మౌనంగా ఉండిపోయాడు అంతే. So there is another realm which we need to see and we need to recognize, acknowledge, and we need to live in that also. ఇంకొక పరిధి ఉన్నది, అది మనం చూడాలి, దాన్ని గుర్తించాలి, దాంట్లో మనం జీవించాలి కూడా. Hallelujah. Hallelujah. And he caused me to pass through the valley. ఆయన యొక్క లోయ గుండా నన్ను నడిపించినాడు. And when Ezekiel saw that, ఎప్పుడైతే యెహెజ్కేలు అది చూస్తున్నాడో, and the valley was open, అక్కడ లోయ తెరవబడి ఉన్నది, and there were bones where he has seen them, అక్కడ ఎముకలతో నిండి ఉండడం చూస్తున్నాడు. and they were very dry, అవి ఎండిపోయిన ఎముకలేనవి. and the valley was full of dry bones. ఆ ఎముకలతో నింపబడి ఆ లోయ ఉన్నది. Very, very dreadful situation, beloved. అక్కడ ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితి ప్రియులారా. You know why the valley was filled with the dry bones? ఎందుకు ఎండిన ఎముకలతో ఆ లోయ నింపబడి ఉందో తెలుసా? There was a war that took place, అక్కడ ఒక యుద్ధం అనేది జరిగింది. and Israelites were utterly defeated in that war. ఆ యుద్ధంలో ఇశ్రాయేలు ఎంతగానో ఓటమి చవి చూశారు. And there was nobody to bury them. అక్కడ వారిని పాతి పెట్టడానికి ఎవరు లేకుండా Every Israel wants a dignified burial. ఇశ్రాయేలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో హుందాగా వారంతా కూడా పాతి పెట్టడం So జరగాలనుకుంటారు. because nobody was there, అక్కడ వారిని పాతి పెట్టేవాడే లేడు. they were just left out like that. ఆ ఉన్న పాటన చనిపోయిన శవాలు అక్కడ విడిచిపెట్టబడ్డాయి. And they were reduced to bones. వారు ఎముకలుగా మారిపోయారు. Not only they were reduced to bones, ఆ ఎముకలుగా మిగిలిపోవడం మాత్రమే because కాదు, the long time space was there, అక్కడ చాలా కాలం గడిచిపోయింది కాబట్టి and they have become very dry, beloved. అవి ఎండిన ఎముకలుగా That మారిపోయినవి. means there is no life in it anymore. ఇంకా దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా ఎంత మాత్రం కూడా ఎముకల్లో జీవమే లేదు. There was death, and it has become very dry. అవి మృతమైన ఎముకలు, అవి ఎండిపోయిన ఎముకలై ఉన్నవి. Then there was a question for Ezekiel. యెహెజ్కేలుకి అక్కడ ఒక ప్రశ్న అనేది And ప్రస్తావించబడింది. the Lord was talking to him. దేవుడే తనతో He మాట్లాడుతున్నాడు. said to me, ఆయన నాతో ఏమన్నాడంటే, Son of man, can this bones live? నరపుత్రుడా, ఎండిన ఎముకలు బ్రతకగలవా? Can these bones live? ఈ ఎండిన ఎముకలు బ్రతకగలవా? And what could be the response of Ezekiel normally? యెహెజ్కేలు సాధారణంగా తన యొక్క స్పందన ఏ రీతిగా ఉండొచ్చు? He could have said anything according to his understanding. తన యొక్క అవగాహన ఆధారం చేసుకుని ఏదైనా తను If God చెప్పొచ్చు. would have asked the same question to me, దేవుడే గనక నన్ను అటువంటి ప్రశ్న అడిగితే I might say something like this. నేను ఈ రీతిగా నేను చెప్పొచ్చేమో. Sir, the bones were very dry. ఇక్కడ ఎముకలైతే బాగా ఎండిపోయినవి. A little scope is there. అయితే చిన్న ఒక ఆశ అయితే ఉన్నది. But still you can do anything you like. అయినప్పటికీ నువ్వు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయగలవు. But Ezekiel, a man of God,
ఇక్కడ యెహెజ్కేలు దైవజనుడై ఉండి he never tried to give an advice to God. దేవునికి ఎటువంటి కూడా సలహా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించలేదు. How many of us trying to give an advice to God? మనలో ఎంత మంది దేవునికి సలహాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం? One pastor came to me long back. చాలా కాలం క్రితం ఒక పాస్టర్ గారు నా దగ్గరికి వచ్చారు. He said I was talking to Jesus Christ. ఆయన ఏమన్నా అంటే నేను యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. Conversation going on. అక్కడ ఒక సంభాషణ జరుగుతూ వచ్చింది. Normally most of the people they say last night the Lord spoke to me. అయితే సాధారణంగా కొంతమంది ఏమంటారంటే గత రాత్రి దేవుడు నాతో మాట్లాడేశాడు. Which is good. అది మంచిదే. But it's not just like a practice thing like that sometimes they just make it as a ritualistic talk. ఏదో సాధారణంగా వారి జీవితంలో ఆచార సంబంధంగా జరిగిపోతున్నట్టుగా చెప్పేస్తుంటారు. So this pastor was talking to me. ఇక్కడ ఈ పాస్టర్ గారు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు So both were talking on some issue. అయితే కొన్ని విషయాల గురించి మేము ఇద్దరం కూడా మాట్లాడుతున్నాం. So then this pastor gave an advice to Jesus Christ. ఆ తర్వాత పాస్టర్ ఏమనంటే నేను యేసు ప్రభువుకు ఒక సలహా ఇచ్చాను. You know what Jesus Christ replied? యేసు ప్రభు దానికి ఏం స్పందన తెలియజేశాడు తెలుసా? You are really smart. అప్పుడు యేసు ఏమంటే నువ్వు చాలా తెలివైనోడివే. You are given a good advice to me. నాకు చాలా మంచి సలహా ఇచ్చావు కదా. Then I realized అప్పుడు నేను అనుకున్నాను he is the source of wisdom. ఆయన జ్ఞానానికి ఆధారభూతుడై ఉన్నాడు. And he is God. ఆయన దేవుడు omnipotent. ఆయన సర్వ జ్ఞానము కలిగిన వాడు. Omniscient God. ఆయన సర్వజ్ఞాని సర్వాంతర్యామి అయిన వాడు. How can somebody give an advice to Lord God Almighty? ఆ సర్వశక్తి కలిగిన దేవునికి ఎవరో వెళ్ళి సలహా ఎట్లా ఇవ్వగలరు? You receive from him. మనము జ్ఞానం ఆయన నుంచే పొందుకుంటున్నాం. Ezekiel was saying, యెహెజ్కేలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? you only know God. ప్రభువా నీకే తెలియను. It is not my understanding. అది నాకు తెలిసిన విషయం కాదు. When it comes to your life, beloved, మీ జీవితాల విషయానికి వచ్చేసరికి it should not be your decision. అది మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం You ఉండకూడదు. cannot live under your own understanding. నీకున్న అవగాహనలోనే నువ్వు జీవించకూడదు. As the word of God says, వాక్యంలో చెప్పబడిన రీతిగా the word of God is ultimate. దేవుని యొక్క వాక్యమే అంతిమమైనది. So whatever the word says, దేవుని యొక్క మాట ఏదైతే చెప్తుందో, whatever the will of God, దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమైనదో you can go accordingly, beloved. దాన్ని అనుసరించే నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి. Not your choice. అది నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం ఉండకూడదు. Hallelujah. Hallelujah. That's why even when we talk, అందుకే ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడినప్పటికీ కూడా tomorrow you need to come. అయితే రేపటి దినాన్ని నువ్వు రావాలి. If somebody invites us, ఎవరైనా మనల్ని ఆహ్వానిస్తే what should be our reply? మన యొక్క జవాబు ఏ రీతిగా ఉండాలి? If God willing, దేవుని చిత్తం అయితే I'll be coming. నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను. God wants me tonight. Sorry, I can't make it. దేవుడు నన్ను రాత్రి కోరుకుంటే క్షమించు, నేను రాలేకపోవచ్చు. If God willing, దేవుని చిత్తం అయితే that should be our lifestyle. అటువంటి జీవన శైలి మనకు That ఉండాలి. should be our thought process. ఆ రీతిగా మన ఆలోచన విధానం ఉండాలి. About marriages, వివాహం విషయంలో కూడా, about our finding a house, getting a house. ఒక ఇంటిని కనుగొని కొనే విషయంలో కూడా If God willing, దేవుని చిత్తం అయితే I will get it. అది నాకు వస్తుంది. I will go accordingly. దేవుని చిత్తానుసారంగా నేను It's వెళ్తాను. not your choice, beloved. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాలు కాదు ప్రియులారా. You cannot say certainly I'll come tomorrow. ఖచ్చితంగా నేను నీ దగ్గరికి వస్తానని చెప్పకూడదు. It may not be possible. ఒకవేళ అది సాధ్యం So కాకపోవచ్చు. that's what Ezekiel was making a point there, beloved, for us. అదే విషయంలో యెహెజ్కేలు ఈ విషయాన్ని మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు. You only know God. ప్రభువా యెహోవా అది నీకే తెలియను. It is you. అది నీవే. Because you are a sovereign God. ఎందుకంటే నువ్వు సార్వభౌమాధికారం You are కలవాడు. Almighty God. నువ్వు సర్వశక్తి గల If you దేవుడు. look at Genesis chapter 18 verse 14. అయితే ఆదికాండము 18:20లో మీరు చూసినట్లయితే God said, is anything impossible to me? నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా Is ఉన్నదా? anything impossible? నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా I'm a ఉన్నదా? God of impossibles. నేను అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసే దేవుడను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can make it happen in your life. అది మీ జీవితంలో సాధ్యపరచగలను. If you look at Mark's Gospel chapter 11 verse 23. మార్కు సువార్త 11:23 చూసినట్లయితే The word says, speak to the mountain. అక్కడ వాక్యం చెప్తే ఆ కొండతో నువ్వు మాట్లాడు. Let's read that word. ఆ యొక్క మాటను మనం చదువుకుందాం. Let's read that word. ఆ మాటను మనం చదువుకుందాం. Please. Yeah. ఎవడైనా నీ కొండను చూసి నువ్వు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేమని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మినట్లా వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Anyone. ఎవరైనప్పటికీ కూడా What the word of God says. ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? Anyone. ఎవడైనను
if they just believe, వారు కేవలం విశ్వాసం ఉంచి, and whoever says to this mountain, ఈ కొండను చూచి, so that means mountain has got ears. అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే కొండకు కూడా చెవులు ఉంటాయి. So mountain can listen to you. నువ్వు పలికే మాటని కొండ కూడా వింటాది. If you speak the word, మీరు కనుక ఒక మాట పలికినట్లయితే the mountain can listen. ఆ కొండ కూడా వినగలదు. So mountain, what is the mountain here? ఇక్కడ ఉన్న కొండ ఏమై ఉన్నది? It is something, you cannot climb. అయితే నువ్వు ఎక్కలేనంత పర్వతమైనది అది. And be removed and cast into the sea. అయితే ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయమని చెప్పిన ఎడ్లా, and does not doubt in his heart, తన మనసులో సందేహింపకుండా but believes that those things he says will be done, తాను చెప్పినది జరిగినని నమ్మిన ఎడ్లా, he will have whatever he says. వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Whatever, if you speak to the mountain, నువ్వు ఆ కొండతో మాట్లాడితే, and if without any doubt, ఏ సందేహము లేకుండా. now here is one point I want to make it. ఇక్కడ ఒక్క విషయాన్ని మీకు ప్రత్యక్షం చేయాలనుకుంటున్నాను. Speak to the mountain as you are directed by God. దేవుడు నీని ఏ విధంగా అయితే నడిపిస్తాడో ఆ రీతిగా కొండతో నువ్వు పలకాలి. Speak to the mountain the word of God to that mountain. ఆ కొండతో దేవుడిచ్చిన మాటనే నువ్వు పలకాలి. Release the word to the mountain. ఆ కొండకు ఆ మాటను విడుదల చేయాలి. Then the mountain will respond. అప్పుడు కొండ స్పందిస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. We have one sister, when I was taking a house group in Sanat Nagar. సనత్ నగర్ లో నేను గృహకుడికి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక సహోదరి ఉన్నారు. And one day she came to me. ఒక దినాన ఆ స్త్రీ నా దగ్గరికి వచ్చారు. And she said, can I have some time, pastor? పాస్టర్ గారు కొంచెం సమయము మీరు నాకు ఇస్తారా అని అడిగారు. I said, okay, sister. పర్వాలేదు సిస్టర్. She's an elderly person, not that elderly. I think maybe around that time she must be around 45-50 maybe. ఆ దినాల్లో 45-50 సంవత్సరాలలో వచ్చేమో ఒక పెద్ద ఆవిడ. She came to me. ఆమె నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఆమె ఏమన్నారంటే, my husband is beating me. నా భర్త నన్ను కొడతానే ఉన్నాడు. I said, oh no, it's not good. అట్లా కొట్టడం మంచి పని కాదు కదా. Then I told her, why don't you close the doors? మీరు ఎందుకు తలుపులు వేసేయకూడదని so that అడిగాను. he will not come and beat you. అయితే లోపలికి వచ్చి కొట్టకుండా ఉంటాడు కదా అన్నట్టుగా And చెప్పాను. she said he is also trying to break the doors. ఆయన తలుపులు పగలగొట్టడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. Then I said, oh, that's not good. అది మంచి పని కాదు కదా అన్న. And then she went on saying a few other things. ఇంకా కొన్ని సంఘటనలు ఆమె చెప్తూ I have వచ్చారు. 2 sons. నాకు 2 కొడుకులు They ఉన్నారు. always fight. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా I కొట్లాడుతూనే don't ఉంటారు. know what happens to them. వాళ్ళకి ఏమైపోతుందని నాకు భయమేస్తుంది. Maybe they might kill each other anytime. ఎప్పుడన్నా ఒకరినొకరు చంపుకుంటారేమో అని భయమేస్తుంది. And they said, oh, pastor, please pray. Why these things are happening to me? పాస్టర్ ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు అవుతున్నాయి అసలు నా ప్రార్థన చేయండి అని And అడిగారు. then she said another thing. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని కూడా తను చెప్పారు. I have an elder daughter. నాకు ఒక పెద్ద కుమార్తె ఉంది, మీకు తెలుసు కదా And అన్నారు. she's carrying now. ఆమె ఇప్పుడు గర్భిణి అయినది. And she's actually in her in-laws place. ఇప్పుడు తన అత్తమామల ఇంట్లో ఉన్నారు. They are not treating her well. ఆమెను సరిగా I చూసుకోవట్లేదు. don't know what happens to her. ఆమెకి ఏమైపోతుందో. So that's and then said, this woman, she's making the mountain bigger and bigger and bigger. ఆ స్త్రీ ఆ సహోదరి ఆ కొండని ఇంకా పెద్దగా చేస్తానే ఉంది. She was not talking to the mountain, but she was talking about the mountain. ఆ కొండతో తను మాట్లాడతలేదు కానీ కొండ గురించి మాట్లాడుతుంది. And she's making it bigger and bigger every time. ఆమె మాట్లాడినప్పుడల్లా ఆ కొండని ఇంకా పెద్దగా చేస్తానే ఉంది. Even I was being intimidated by her talk. ఇప్పుడు తనే మాట్లాడే మాటల ద్వారా ఇంకా నేను తక్కువ Then చేయబడతానే I ఉన్నా. said, let's pray, sister. సహోదరి మనం ప్రార్థన చేద్దామని Then you know what she said? అప్పుడు ఆమె I ఏమన్నా don't know తెలుసు. what happens now. అయితే ఏమైతుందో నాకే Then అర్థం I అవట్లేదు. said, do you have anything to share now? ఇంకేమన్నా చెప్పడానికి ఏమన్నా ఉందా అని Then అడిగాను. she said, అప్పుడు ఆమె ఏమన్నారంటే, I have one last daughter. నాకు చివరి కుమార్తె ఒక ఆమె ఉన్నది. And she's always doing all things out the way she likes. ఆమె ఎప్పుడు కూడా తన ఇష్టానుసారంగానే బ్రతుకుతుంది. One day she threatened me, I'll cut my thing, whatever my hand, I will commit suicide. ఒక్కసారి నన్ను ఎంతగా భయపెట్టించిందంటే నా చేయి కట్ చేసుకుంటాను, ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అన్నది. So the mountain has become so big. ఆ కొండ ఇంకా ఎంత పెద్దగా అయిపోయిందంటే From here, ఇక్కడ మొదలుకొని small thing, చిన్న బండలాగా ఉన్నది, growing bigger and bigger and bigger. అది పెద్ద పర్వతం లాగా అయిపోతానే ఉంది. And I told her, అప్పుడు తనతో నేనేమన్నానంటే, sister, సహోదరి,
please let us do one thing. మనం ఒక పని చేద్దామన్నాను. You know, next Sunday, next week, my dad will come here. వచ్చే వారం మా నాన్నగారు ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. You better talk to him. మీరు ఆయనతో మాట్లాడితే మంచిది అన్నాను. He might give you some advice. ఆయన మీకు మంచి సలహాలు ఇవ్వచ్చు అని Because చెప్పాను. that time I was young. ఎందుకంటే అప్పుడు నేను చిన్నోడినే కాబట్టి. And I said, let me pray for you. నేను నీ కోసం ఇప్పుడైతే ప్రార్థన You know, చేస్తాను. she was telling this big mountain, you know, what can I do? That's what her mindset. ఇంత పెద్ద కొండలాగా నా సమస్యలు ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి, అటువంటి మనస్తత్వంతో ఉన్నారు. Next Sunday my dad came there. తర్వాత వారం మా I నాన్నగారు వచ్చారు. requested him. మా నాన్నగారు వెళ్ళమని నేను అడిగాను. Dad, please come to my house group. నాన్న దయచేసి నా గృహగుడికి రండి అని అడిగాను. I said, what for? దేనికోసం అన్నారు. Please come and you take this week. అయితే ఈ వారం దయచేసి మీరు వచ్చి ఆ గృహగుడి తీసుకోండి అన్నాను. He came. ఆయన వచ్చారు. And I told her, ఆమెతో నేను చెప్పాను. now you please tell everything what you told me to Pastor John Babu garu. అయితే నాతో ఏ విషయాలైతే చెప్పారో అవన్నీ కూడా పాస్టర్ జాన్ బాబు గారితో కూడా చెప్పండి అన్న. He is not a diplomat. ఆయన దాంట్లో నైపుణ్యం కలిగిన వాడు కాదు. He is not a diplomat. ఆయన డిప్లొమాట్ గా ఉంటాడు అన్నమాట. ఉండడు, straight forward. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా He ఉంటాడు. carries a gun and shoots. ఆయన ముక్కు సూటిగా ఉంటాడు, గన్ తీసుకొస్తాడు, షూట్ చేస్తాడు And అంతే. not these guns. ఇటువంటి గన్స్ కాదు, Spiritual guns. ఆత్మీయమైన గన్స్ అన్నమాట. So she was telling all that. అవన్నీ కూడా తను వివరిస్తా ఉన్నది. Pastor, what is this happening? పాస్టర్ గారు ఏమైపోతుంది ఇదంతా Why కూడా? these are happening? ఎందుకు ఇవి నాకు జరుగుతున్నాయి? What is the reason? దానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? You know what my dad said? మా నాన్న ఏం చెప్పారు తెలుసా? Sister, సహోదరి, instead of speaking to the mountain, ఆ యొక్క కొండ గురించి మాట్లాడడానికి బదులుగా, and you are speaking about the mountain, ఆ కొండతో మాట్లాడడానికి బదులు you కొండ know గురించి who is the మాట్లాడుతున్నారు. reason for all these things? వీటన్నిటికీ ఎవరు కారణమో తెలుసా? You are the reason. దానికి కారణం నువ్వే. You are making it bigger. అది ఇంకా పెద్దదానిగా నువ్వే చేస్తున్నావు. Don't play a victim card in your life. ఏదో ఒక విక్టిమ్ కార్డ్ నువ్వు ప్లే చేయొద్దు. Don't say that I cannot do it. అది నా వల్ల అవ్వదని నువ్వు చెప్పొద్దు. It is not possible. అది సాధ్యపడదని చెప్పొద్దు. Speak to the mountain in the name of Jesus. యేసు నామములో కొండతో మాట్లాడు. If you have a small problem, నీకు చిన్న సమస్య ఉంటే you have a small miracle. నీకు చిన్న అద్భుతం జరుగుతుంది. If you have a bigger problem, నీకు పెద్ద సమస్య ఉంటే you have a bigger miracle takes place. నీకు పెద్ద అద్భుత కార్యం అక్కడ జరగబోతుంది. Hallelujah. Hallelujah. What the word of God says? యొక్క వాక్యం ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? Speak to the mountain. నువ్వు కొండతో మాట్లాడు. And that's what the Lord was talking to Ezekiel. ఎహెజ్కేలుతో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. Now you prophesy Ezekiel into the situation. ఆ పరిస్థితిలోనికి ఇప్పుడు నువ్వు ప్రవచించు ఎహెజ్కేలు. What is the situation there? అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏమై It ఉన్నది? is totally adverse. అది ఎంతో ప్రతికూలమైన పరిస్థితి. Absolutely, it is a no hope situation. అక్కడ ఎటువంటి ఆశ లేని పరిస్థితి. The people who they were dead. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు మృతులై ఉన్నారు. And they have reduced to bones. వారు ఎముకలుగా మిగిలిపోయారు. The bones have become very dry. ఆ ఎముకలు ఎండిపోయినవై ఉన్నవి. They were cut off from everything. అవన్నీ కూడా వాటి కాల్సినంత కూడా But తెంచివేయబడింది. Lord God says this morning to some of you, beloved, దేవుడైన యెహోవా మీలో కొంత వారితో ఈ విషయాన్ని He is a తెలియజేస్తున్నాడు. God of life. ఆయన జీవముగల దేవుడు. When He speaks, ఆయన మాట్లాడినప్పుడు life comes out. ఆ జీవం మీలోకి ప్రవహిస్తుంది. Whatever the problem you face in your life, నీ జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యలు whatever ఎదుర్కొంటున్నావో, the situation you go through in your life, నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నావో, nothing is bigger or greater than Lord Jesus Christ. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కంటే ఏది గొప్పది కాదు, పెద్దది He కాదు. is seated on the throne. ఆయన సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు. Above every power and every principality, సమస్త అధికారం కంటేను శక్తి కంటేను ఉన్నతమైన all authority is given to Him. సర్వాధికారం ఆయనకి ఇవ్వబడి His ఉన్నది. one word makes a difference. ఆయన పలికే ఒక్క మాట వ్యత్యాసం కలుగజేస్తుంది. But let me tell you one thing this morning. ఉదయ కాల సమయంలో ఒక్క విషయం మీద చెప్పాలనుకుంటున్నాను. That word He wants you to speak. ఆ మాట నీ నోటి నుంచి నువ్వు పలకాలని కోరుతున్నాడు. Let us read this passage, beloved. ఈ లేఖన భాగాన్ని మనం This చదువుకున్నాం. is what I want you to understand. ఈ విషయాల్ని మీరు గ్రహించాలని కోరుతున్నాను. This will touch and transform your thought process. అది నీ ఆలోచన విధానాన్ని తాకి Your మార్చేస్తుంది. attitude will be different. మీకున్న వైఖరే మారిపోతుంది. Let me read this for you. ఈ యొక్క లేఖనాన్ని మీ కొరకు చదవాలనుకుంటున్నాను. Again He said to me, అయితే మరలా ఆయనతో ఏమన్నాడంటే,
prophesy to these bones ఈ ఎముకలతో నువ్వు మాట్లాడు, ప్రవచించుము and say to them. వారితో చెప్పుము. What did he say? ఆయన ఏమన్నాడు? Prophesy to these bones. ఆ ఎండిన ఎముకలకు ప్రవచించు. God could have he could have said that word. దేవుడే ఆ మాట సెలవించవచ్చు. Ezekiel, you stand here. ఎజ్కేలు ఇక్కడ నిలబడు. When I say the word, నేను ఎప్పుడైతే ఒక మాట you చెప్తానో see the thing starts happening. ఆ పరిస్థితిలో మార్పు చెందడం నువ్వు He చూస్తావు. never said that word. ఆ మాట ఆయన I మాట్లాడలేదు. want you, Ezekiel. ఎజ్కేలు ఈ మాటలు నువ్వే I పలకాలి. need you. నువ్వు నాకు అవసరము. I need a person on the earth to fulfill my will. నా చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి భూమి మీద ఒక వ్యక్తి నాకు అవసరము. I want a person to release the life. ఆ జీవాన్ని విడుదల చేయడానికి ఒక వ్యక్తి అవసరము. You are that person, beloved. ఆ వ్యక్తి నువ్వే ప్రియులారా. You are the life carrier of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవాన్ని మోసుకుని You పోయేవాడు carry the anointing. నువ్వు అభిషేకాన్ని మోసుకుని వెళ్తున్నావు. You carry the unction of Lord Jesus Christ. దేవుని యొక్క శాసనాలు నువ్వు తీసుకుని వెళ్తున్నావు. Hallelujah. Hallelujah. He says, prophesy to these bones అయితే ఎండిపోయిన ఎముకలతో ప్రవచనం ఎత్తి and say మాట్లాడము. to them, వాటితో చెప్పుము, O dry bones, ఎండిపోయిన ఎముకలారా, hear the word of the Lord. యెహోవా మాట ఆలకించుడి. Thus says the Lord, యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, Lord God, to these bones, అయితే మీరు బ్రతుకున్నట్లుగా surely I will cause breath to enter into you. నేను మీలోనికి జీవాత్మను And రప్పించుచున్నాను. you shall live. మీరు జీవించేదేరు. I will put sinews on you and bring flesh upon you. చర్మము కప్పి మీకు నరములను ఇచ్చేదను. Cover you with the skin. మీ మీద మాంసం పొదిగి చర్మం మీద కప్పేదను. Put breath in you. మీలో జీవాత్మను ఉంచేదను. And you shall live. మీరు బ్రతుకుదురు. If you hear, మీరు వింటే if you గనుక, hear the word, దేవుని యొక్క మాట మీరు you వింటే shall live. మీరు బ్రతుకుదురు. And between there is a process that is going to take place. దాని మధ్యలో ఒక ప్రక్రియ అనేది జరగాల్సి ఉన్నది. And to whom he was talking to? ఆయన ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? He was not talking to the dry bones. ఎండిన ఎముకలతో ఆయన He was మాట్లాడలేదు. giving this word to Ezekiel, beloved. ఎహెజ్కేలుకి మాట You సెలవిస్తున్నాడు. receive this word, Ezekiel. ఎహెజ్కేలు ఈ యొక్క మాటలను By స్వీకరించు. faith, you విశ్వాసముతో utter these words to the dry bones. ఎండిన ఎముకలతో ఈ మాటలు You ఉచ్చరించు. shall live. మీరు బ్రతుకుదురు. Then you shall know that I am the Lord. అప్పుడు నేను యెహోవానైనానని మీరు Then you తెలుసుకుంటారు. shall know that I am the Lord. నేను యెహోవానైనానని అప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటారు. Now what happened, beloved? ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ వచ్చింది ప్రియులారా? Then Ezekiel was telling, ఎహెజ్కేలు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు. so I prophesied నేను ప్రవచించాను as I was commanded. యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన He రీతిగా. received this word. ఆయన నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన He ప్రకారం released that word. ఆ మాటను ప్రవచన రీతిగా విడుదల When చేశాడు. there is an adverse situation in your life, నీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే ప్రతికూల పరిస్థితి ఉంటుందో, the first thing, మొదటి విషయం ఏంటంటే seek the face of the Lord యెహోవా యొక్క ముఖాన్ని వెతకాలి. and receive the word from the Lord యెహోవా యొద్ద నుంచి నువ్వు వాక్కు and తీసుకోవాలి. release the word into the situation. ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ఆ మాటను పరిస్థితులను విడుదల చేయాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you look at Jeremiah chapter 1 verse 9, ఇర్మియా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 9వ వచనం మీరు I చూసినట్లయితే, will put my words in your mouth. నీ నోట నా మాటలు ఉంచెదను. My words. నా మాటలు, My words are powerful. నా మాటలు ఎంతో They బలమైనవి, are creative words. సృజనాత్మకమైనవి. They have created the world. ఆ లోకాన్ని సృజించినవి. Out of nothing the world was made. అయితే శూన్యములోంచి లోకం When I సృజించబడింది. said let there be light, there was light. అక్కడ వెలుగు కలుగును గాక పలకగా వెలుగు కలిగింది. That powerful word, అటువంటి శక్తి కలిగిన that మాటలు, life-giving word, జీవమిచ్చే మాటలు I am putting in your mouth, Jeremiah. ఇర్మియా నీ నోట నా మాటలు Now ఉంచుతున్నాను. you start speaking that. ఇప్పుడు ఆ మాటలు పలకడం నువ్వు It is ప్రారంభించు. not your words. అది నీ మాటలు కాదు. Your words have no power. నీ సొంత మాటల్లో శక్తి లేదు. Your words only can touch the mind. అయితే నీ మాటలు కేవలం మనసును తాకగలవు But అంతే. my word నా మాటలు will touch the hearts and transform them. ఆ యొక్క హృదయాల్ని తాకి వారి జీవితాలను This మారుస్తాయి. morning, this is a challenge for all of us, beloved. ఈ ఉదయ కాలమందు మనందరికీ సవాలైనది Are ప్రియులారా. you talking your own words? నీ సొంత మాటలే Are మాట్లాడుతున్నావా? you releasing the word of God into the situations? పరిస్థితిలోనికి దేవుని యొక్క మాటలు విడుదల చేస్తున్నావా? They are as powerful as the word of God. దేవుని యొక్క
వాక్యం ఎంత శక్తి కలిగిందో అంత శక్తి కలిగిన Hallelujah. హల్లెలూయా. Then Ezekiel prophesied అప్పుడు యెహెజ్కేలు ప్రవచనం ఎత్తి as he was commanded. అని ఆజ్ఞ పొందుకున్న ప్రకారంగా The moment when he released that word, ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రవచించగానే they were on the same page. అదే దేవుని చిత్తానుసారంగా When he మాట్లాడుతున్నాడు. was in line with God, ఆయన దేవునితో సరాసరి you know what మాట్లాడుతున్నప్పుడు happens, beloved? అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రియులారా, Things starts happening in our lives. మన జీవితంలో పరిస్థితులు మారడం Through ప్రారంభిస్తాయి. our lives. మన జీవితాల ద్వారా You can be a blessing. నీవే గొప్ప ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you speak, even the little children come out to the stage. అయితే మనం మాట్లాడినప్పుడు చిన్న పిల్లలు కూడా స్టేజ్ మీదకి రారు. That girl is so excited. అయితే ఆ అమ్మాయి ఎంతో ఆనందంతో నింపబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I want you should get excited in your spirit. మీ ఆత్మలో మీరు కూడా ఉత్సాహించాలి. Hallelujah. Hallelujah. And there was a noise. అక్కడ ఒక గడగడమని And ధ్వని వచ్చింది. suddenly a rattling. గడగడమని ధ్వని అకస్మాత్తుగా అక్కడ And the జరిగింది. bones came together, beloved. అయితే అక్కడ ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకున్నాయి. And bone to bone. అయితే ఒక బోన్కి ఇంకొక బోన్ అతకబడింది. Bone to bone. అయితే ఆ ఎముకలు అతకబడుతున్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So, when the word of God is released, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం విడుదల you know what చేయబడుతుందో happens? ఏం జరుగుతుందో The తెలుసా? order restores, beloved. ఆ క్రమము తిరిగి కట్టబడుతుంది. God's order comes down. దేవుని యొక్క క్రమము తిరిగి కట్టబడుతుంది. Hallelujah. There was order that has taken place. అక్కడ ఒక క్రమం అనేది జరుగుతుంది. The bones were rattling. అక్కడ ఎముకల్లో గడగడమని శబ్దం Why పుడుతుంది. they were rattling? ఎందుకు గడగడమని ధ్వని పుడుతుంది? Because they were finding their place. ఎందుకంటే వాటి యొక్క స్థానాన్ని అవి కనుగొంటున్నాయి. Every bone has to go to its place. ప్రతి ఎముక కూడా తన యొక్క స్థానంలోకి వెళ్ళాలి. In God's order. దేవుని క్రమానుసారంగా వెళ్ళాలి. The noise was there. అక్కడ ధ్వని అయితే పుడుతుంది. And I was thinking, if somebody died నేను అనుకుంటున్నా ఎవరైనా చనిపోతే in the dry valley, అయితే ఆ యొక్క ఎండిన ఎముకలు ఉన్నాక there లోయలో were many bones. అనేకమైన ఎముకలు ఉన్నాయి. Suppose 6-footers bone is fixed to the 5-footers bone. అయితే 6 అడుగులు ఎత్తుకున్న వ్యక్తి యొక్క ఎముక వచ్చి 5 అడుగులు ఎత్తుగల వ్యక్తి ఎముకతో The అతుక్కుంటే walk is not straight. అయితే నడక అనేది సరిగా ఉండదు. Order is so important in the kingdom of God, beloved. దేవుని యొక్క రాజ్యంలో క్రమం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So there is two things. One is order, another one is control. అయితే రెండు విషయాలు అక్కడ క్రమం ఉన్నది, అదే విధంగా నియంత్రణ కూడా ఉన్నది. As a pastor, I can release the order in the church. నేను ఒక సంఘంలోనికి క్రమాన్ని విడుదల చేస్తాను. And sometimes I can control you also. కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని అదుపు చేయగలను కూడా. But any control is bad. కానీ ఏ నియంత్రణ అయినా సరే చెడ్డదే. If husband wants to control wife, ఒక భర్త భార్యను నియంత్రించాలనుకుంటే it is bad. అది చెడే. If wife wants to control husband, భార్య భర్తను అదుపు చేసుకోవాలనుకుంటే it is bad. అది మంచిది కాదు. How wife and husband control each other, do you know that? భార్య భర్తలు ఇరువురు కూడా ఆ విధంగా నియంత్రణలో ఉంటారు తెలుసా? Husband says, భర్త ఏమంటాడంటే, I am the head. నేనే యజమాని. He controls by domination. ఆయన ఆ విధంగా ఆధిపత్యం తెలియపరచడం ద్వారా The word నియంత్రిస్తాడు. of God says, దేవుని వాక్యం ఏం I am the చెప్తుంది? head. నేనే శిరస్సు. And headless head is no good. అయితే శిరస్సు లేకపోవడం మంచిదే కాదు. No, headless head, తలకాయ లేని head waste. అయితే తలకాయ లేని శిరస్సు వేస్ట్. So they control by domination. ఆ విధంగా ఆధిపత్యం చలాయించడం ద్వారా నియంత్రిస్తారు. Now come to wife. భార్య విషయానికి వస్తే, How wife controls? భార్య ఏ విధంగా Wife స్వాధీనపరుచుకుంటుంది? controls by manipulation. ఆ విధంగా మ్యానిపులేషన్ చేయడం ద్వారా భార్య కూడా అదుపులో You తీసుకుంటుంది. have not done that to me. అది నువ్వు నాకు చేయలేదు కదా, have not done that to me. అది నాకు చేయలేదు కదా, I am deprived of this facility. ఇది లేదు కదా నాకు, This is what happening. ఇది ఇట్లా జరిగిపోతా ఉంది. All the manipulation. అవన్నీ కూడా But చెప్తుంది. whatever the way, ఏదైనప్పటికీ if కూడా the control comes into picture, ఎప్పుడైతే ఆ దృశ్యంలోనికి నియంత్రణ వస్తుందో that is wrong. అది సరైనది కాదు. Where the control is there, the order goes. ఎక్కడైతే నియంత్రణ ఉంటుందో అక్కడ క్రమం Where వెళ్ళిపోతుంది. the order goes, blessing stops. ఎప్పుడైతే క్రమం ఉంటుందో అక్కడ ఆశీర్వాదాలు కూడా ఆగిపోతాయి. That's why అందుకే we need to have order in our families, beloved. మన కుటుంబాల్లో ఒక క్రమం అన్నది
కట్టబడాలి పిల్లలారా. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you release the word, ఎప్పుడైతే ఆ మాటను విడుదల the చేస్తావో order comes in. ఆ వాక్యం ద్వారా Once క్రమం the వస్తుంది. order comes in, ఎప్పుడైతే క్రమం కట్టబడుతుందో you know what happens? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? The miracles will take place. ఆశ్చర్యకార్యాలు జరుగుతాయి. The restoration will take place. తిరిగి కట్టబడడం అనేది The జరుగుతుంది. revival comes in. అక్కడ ఉజ్జీవం అనేది వస్తుంది. And there is a process, beloved. అది ఒక ప్రక్రియ It's ప్రియులారా. not just overnight thing. ఏదో రాత్రికి రాత్రి జరిగిపోయే పని కాదు So ఇది. God has given a process to the bodies. ఒక దేహాలకి లేతే ఒక శరీరానికి దేవుడు ఒక క్రమాన్ని ఇచ్చాడు. The first of all, the army, the person died. మొట్టమొదటిగా ఒక వ్యక్తి చనిపోతే And he was the skin has gone from him. అయితే